Good morning, everyone. Minister Sir is here, so we will start this session very soon. Sir, Minister Sir ইতিমধ্যে এসে গেছেন আমাদের মধ্যে। আমরা শ্রী দিলীপ ঘোষ, Honorable Minister in charge, Department of Agriculture, Marketing and Department of Panchayat and Rural Development. স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসার জন্যে। Now I request Mr. Shubhodip Ghosh, our Director General, to kindly bring the Minister and our mentors, Sri Jayanto Chakraborty, to kindly escort Minister Sir to the stage, please. I also request Dr. P.K. Chakraborty, former member, Plant Sciences and ADG ICAR, DARE, to kindly come to the stage. I request our sir is here. Okay, thank you. I request Mr. Paramananda Pandey, CMO of Pan Seeds Private Limited, to kindly come to the stage. I request Mr. Amit Padjoshi, CEO Palladium, to kindly come to the stage. Mr. Dinesh Varadraj, AGM Agribusiness of State Bank of India, to kindly come to the stage. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আমরা যেটা ভীষণভাবে অন্যান্য চেম্বার অফ কমার্স যেটা করে, যে সাধারণভাবে আমরা ব্যবসা বলতে যা বুঝি সেটাকে প্রমোট করা, বাট বেঙ্গল চেম্বারে আমরা একই সঙ্গে এগ্রিকালচারকে প্রমোট করার জন্যে and to turn agriculture as a business, as an entrepreneurial activity, সেটা আমরা করি। এবং আমাদের এই যে Viksit East Agri-Tech Summit, এটা মূলত এই জন্যে যে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমরা এখনও, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখনও টেকনোলজি ব্যবহার এগ্রিকালচারে, সেটা আমরা এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছি। আমরা সেটা নিয়েই আলোচনা করতে আমাদের এই বিশেষ সামিটটি হয়, এবং এই বিশেষ সামিটটি আমরা করি থিঙ্ক এজির সঙ্গে, থিঙ্ক অ্যাগের সঙ্গে। এবং আপনারা সকলেই জানেন থিঙ্ক অ্যাগ ভারতের মধ্যে এমন একটি সংস্থা যারা এগ্রিকালচারে কী করে টেকনোলজিকে নিয়ে আসা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে, এবং তাই জন্যেই থিঙ্ক অ্যাগ আমাদের পার্টনার। আমি প্রথমে আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল মিস্টার শুভদীপ ঘোষকে বলবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। মিস্টার শুভদীপ ঘোষ, প্লিজ। Thank you, Shoma. Good morning. BCCI is honored to have in our midst Honorable Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister for Agriculture Marketing and Panchayats and Rural Development, Government of West Bengal. As Shoma said, we have been working in the agri-horti sphere with a difference. Yesterday we had a very fruitful, productive and forward-looking pitching session for agri-tech startups, and today we have this leadership session. In fact we started a little bit earlier as well to discuss issues regarding technology integration in agriculture in Bengal. West Bengal produces over 256 lakh metric tons of paddy, more than
146 lakh metric tons of potato annually. We contribute 14% of India's total vegetable production across 40 crop varieties, no mean feat. We yield, our fruit yield is more than 40 lakh metric tons, including mango, banana, 2.2 lakh metric tons of guava, and we sort of stand as one of the national leaders in cut flower and loose flower production. And our cropping intensity is at 193%. Yet, there are some structural issues that today's session would like to address. 96% of our sort of agriculture contribution comes from 71 lakh farm families, which are small and marginal farmers. Average landholding is at 0.77 hectares. Our power availability in farm sector is at 2.30 kilowatt hours per hectare. National average is at around 2.5 kilowatt per hectare. But basically the task before us is very simple. How do we build high technology and multi-stakeholder sort of collaboration and scale it up? We do that through innovation, we do that through various agri-tech tools that we have, but sort of the bridge that we need to build will depend on a lot of collaboration between technology providers and technology users, the farming community. So the question is, how do we actually integrate the farmers with the agri-tech fraternity and the agri-tech tools that we have at our disposal? So we have a distinguished panel of speakers with us today, and we will try and understand and address some of the key questions like, why does field level agri-tech adoption across Bengal remain low, and how do we scale it up? What kind of last mile connectivity, marketing or financial bottlenecks hinder our FPOs? How do we actually sort of scale up technology at the ground level? And most importantly, what should be the targeted policy frameworks, agricultural marketing infrastructure and rural development initiatives that can actually turn Bengal into India's leading and primary agri-tech and food processing hub, not northeastern region, India's. We are absolutely grateful to the Honorable Minister for having spared his valuable time to be with us this morning, and we have a fantastic and eclectic mix of speakers and experts amongst us. So with that, I would request my colleague Shoma to take forward the rest of the session forward, and after me we would request Mr. Jayanto Chakraborty, mentor of our Agri-Horti committee from the Bengal Chamber, and indeed the technocrat in the Bengal Chamber family who actually guides the agricultural and horticulture related, rural development related work across our Chamber of Commerce to address us. Thank you. নমস্কার, মঞ্চ উপবিষ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষ মহাশয়, ওনাকে আজকে আমরা আমাদের মাঝখানে পেয়েছি। আমি একটু বাংলায় বলছি কারণ সবাই আপনারা বাংলা বোঝেন, অসুবিধা নেই তো বাংলায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। তো এবং এখানে উপবিষ্ট স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, প্রাক্তন আইসিআরের সায়েন্টিস্ট, পান সিডসের আধিকারিক এবং আপনার অমিতজি আমাদের কনসাল্টিং ফার্ম থেকে এসছেন, এবং উপস্থিত সমস্ত ভদ্রমণ্ডলী নমস্কার। আজকে এখানে দিলীপবাবুর উপস্থিতিটাকে আমি অন্যভাবে দেখছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিকশিত ইস্ট অ্যাগ ফুড টেক সামিট, এই এগ্রিটেক ফুড
এই দুটোই কিন্তু লুকিয়ে আছে হচ্ছে গ্রাম বাংলায়। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কৃষি বিপণন, পঞ্চায়েত এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট তিনটে বিভাগেরই উনি মন্ত্রী। অতএব পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি লুকিয়ে আছে কৃষি বিপণন, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গ্রামীণ বিকাশ এবং পঞ্চায়েত। আজকে ওনাকে পেয়েছি, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত স্যার। আজকে পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু আছে, আপনাদের ফসল আছে, কৃষক আছে, আমাদের মেধা আছে, আমাদের এখানে আইআইটি খড়গপুর আছে, আইআইএম ক্যালকাটা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আইজার কলকাতা আছে, সমস্ত আছে, আমাদের উন্নত মেধা আছে। কিন্তু আমাদের এই কানেক্ট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে চাষিকে যুক্ত করা। সেখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে হবে, যেটা আমরা আগামী দিনে আশা করছি, আমরা নিশ্চিত যে ওনার তত্ত্বাবধানে আমরা এগোবো। এবং কৃষিতে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং হচ্ছে, আমাকে বলা হয় মেরুদণ্ড। প্রোডাকশান করলাম, মার্কেটিং কিভাবে করব সেখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায়। তো সেই বিভাগের প্রধানকে আমরা পেয়েছি, অত্যন্ত আনন্দিত। আজকে এখানে প্রযুক্তিবিদরা আছেন, স্টার্টআপসরা আছেন, একাডেমিয়া আছেন, ইউনিভার্সিটিরা আছেন, আপনার কনসাল্টিং ফার্ম আছেন এবং সমস্ত সবাই রয়েছেন এখানে। এফপিও আছেন, এসএইচজি আছেন। এদের মধ্যে কী করে সমন্বয় সাধন করে এটাকে এগিয়ে নেওয়া যায়, বিকশিত ইস্ট এগ্রিটেক সামিটের কিন্তু এটাই লক্ষ্য। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ যদি আপনি দেখে থাকেন, বিগত 15 বছর ধরে এগ্রিকালচারে নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে, মিনিংফুল ইন্টারভেনশন, এবং লক্ষ্য একটাই, কৃষকের কি করে উন্নতি হবে, ডাবলিং ফার্মার্স ইনকাম কি করে সম্ভব হবে। এবং যে কোনো প্রযুক্তি, যে কোনো শিল্প, তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। আমার প্রযুক্তি, আমার উদ্ভাবন কি কৃষিতে কৃষকের উন্নতিতে বা তার আয়তে বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে কিনা, এটাকে স্কেল আপ করা যায় কিনা, এবং এইটা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন করছে কিনা। এই তিনটে যদি থাকছে একসঙ্গে, আই থিঙ্ক উই আর ডু। তো এখানে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে আমরা সবাইকে উপস্থাপনা করেছি এই কারণেই যে আমরা এই সেতুবন্ধন করতে চাই, যেখানে এই বিজনেস, অ্যাকাডেমিয়া, ইন্টেলিজেন্স, স্টেক হোল্ডার সবাই একসঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গের যে কৃষি জগৎ রয়েছে সেটাকে কী করে উন্নতি করা যায়, তার আয় কী করে বৃদ্ধি করা যায় এবং ফসলকে কীভাবে করা যায়। যেমন আমরা জানি আমাদের এখানে আলু একটা মেন ফসল, একটা আলুর বন্ড যেটা হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে ম্যানুয়ালি মেনটেন। আমরা কি এটাকে ডিজিটাল পুরো করতে পারি? আমরা কি লজিস্টিক্সের সঙ্গে যোগ করতে পারি? আমরা কি ওয়্যার হাউসকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি? তাহলে কৃষক বুঝতে পারবে কোন আলুর গোডাউনে কতটা জায়গা আছে, কতটা রাখতে পারবো, কবে বার করব, এবং বন্ড যদি থাকে, তার যদি ট্রেসেবিলিটি থাকে, তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু অনেক বেশি উদ্ভাবনী হবে। তো এই ধরনের অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে যেটা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কৃষি বিপণন মার্কেটিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে আমরা স্বর্ণালী কৃষক জগৎ দেখতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আমাদের মিনিস্টার স্যারের যেহেতু একটু মাননীয় মিনিস্টার মহাশয়ের যেহেতু একটু তাড়া আছে, তাই আমি আমার যারা প্যানেলিস্ট আছেন তাদেরকে একটু বলবো সময়ের মধ্যে তাদের বক্তব্য রাখার জন্য। এখন আমি অনুরোধ করব মিস্টার অমিত পাটজোশী। মিস্টার পাটজোশী ইজ দ্য সিইও অফ Palladium India. Mr. Paটজোশী, please. Namaskar and good morning everyone. Honorable Minister Sir and Jain ji, thank you very much for this opportunity. When we talk about agri-food ecosystem and eastern state, whether it is Bihar, Orissa, northeastern state, that lies at the pivotal position of unlocking the opportunity for Viksit Bharat. And coming back to West Bengal, as Jain ji and Sudipto ji said, the potential is enormous. 5 agroclimatic zone, extensive cross diversity, and when we talk about specifically the workforce, almost 35% of workforce which we are talking about, sir, about the rural development of or about the Panchayat Raj, comes from this agri background.
And interestingly, West Bengal contributes to the entire agri workforce of the country. And we are the number one, as highlighted in previous session, and Sudipto ji also highlighted in vegetables and rice production. Having said that, with enormous potential, are we not under monetized? Yes, we have not leveraged it to the maximum. But what has been the reason thereof for this leverage? As in the potential to be leveraged. One, sir, and with your able leaders, you would try to capture this opportunity, Honorable Minister Dilip Ghosh sir, in terms of how exactly we can transform the agri ecosystem. One major reason which has been a structural issue in the overall agri ecosystem, especially to West Bengal, is post-harvest loss. Almost 30 to 40% post-harvest loss, contributing significantly protecting the position in which we can increase the farmer's income. And one of the major reasons of the post-harvest loss is lack of post-harvest infrastructure, whether it is cold chain, whether it is pack houses, whether it is any infrastructure we are talking about. And all known from the eastern perspective, whether it is West Bengal, whether it is the entire region, there is huge amount of climate vulnerability, whether it is cyclone, whether it is erratic monsoons, which is leading to or adding to the woes of the farmers. And of course, as highlighted, we have a smallholding farmers are the maximum in this region. Having said that, one simple example which highlights the cost of inaction, as highlighted in by some of the panelists, we are the leading in potatoes. Sir, we are generating 20,000 crore of potato production, out of which 6,500 crore is being lost annually because post-harvest loss. If we focus on 50% of it also, that takes care of my doubling farmers' income agenda. That takes care of my sustainable workforce which we can create. That takes care of bringing more private sector investments in the sector in form of cold chain, in form of warehouses, which would add to the larger vision of strengthening the agri-forest ecosystem. So 3 things which we would like under your leadership to guide us in how and leverage from the production leadership we have, whether it is rice, whether it is potato, whether it is various horticulture product, leverage the strategic gateway which West Bengal has, because let's say, sir, the entire eastern region we would be positioned very well, because Calcutta and Haldia are the maximum exports happen from these 2 ports. So strategically, West Bengal is very well connected, not just within the eastern region, but looking to the east in the Southeast Asia region. And last but not the least, by unlocking this into the food processing, into this agri marketing, we would not just unlock higher yield, higher price realization for the farmers, but also create a sustainable agri workforce for the state. And under your leadership, sir, and this is the 3 or 4 vision which would like to achieve with the vision of Viksit Bharat. One, of course, doubling farmers' income, which in turn can be achieved only and only when we focus on 50% of arresting that product loss, post-harvest loss by food processing, which in turn focus on crop diversity, not focusing only on rice and wheat, but also on other diverse crop, and that would contribute to attracting the workforce of 1.5 to 2 million. 20 लाख लोगों का employment यहाँ पे arrest हो सकता है, and that would also help in mobilizing the private sector, almost 15 to 20,000 crore. Sir, we have a small vision of how exactly we need to achieve it. Based on our primary experience of working across 60 years, since last 90 countries, we have been working in 90 countries, and especially back home, we have done some experiments and have experience working with APOs in Orissa, in Northeast. One, there are 6 levers we are thinking West Bengal should focus on for transforming the agri ecosystem. One, cluster level development. As well said that what West Bengal thinks today, India thinks tomorrow. CLF is one of the biggest mode which would strengthen the overall ecosystem of APO, overall ecosystem of agriculture. Second, while we do a CLF or a cluster-based development, the second aspect is a huge amount of investment in post-harvest infrastructure to arrest that production loss. Third, while in one of the panelists, the previous panelist was talking about हम produce तो करें, market कहाँ करें? So unless there is a right market linkages, and in all our experience across projects, sir, whether it is globally, whether it is in India, if we strengthen the market, automatically
the ecosystem gets strengthened. So third lever would be market linkages. Fourth, whether it is West Bengal or entire eastern region, we are vulnerable to climate risk, and at the face of it is our farmers. No matter whatever policy we make, whatever market we create, if we cannot protect our farmers from the climate risk issues, then it would be very difficult. And climate smart agriculture would be the key, and strengthening the farmer institutions. No matter whatever policy we make, if we don't build our capacity of FPOs, then it is going to fail, because the market would not also respond to bad quality products or sustainable products. So with these 6 levers, we'd like to request and take suggestions from the overall ecosystem, how exactly we make West Bengal as a pioneer in agri production, focusing on marketing and infrastructure. And as Palladium, having worked, in fact, the experiment we did in Orissa in last 2 years, sir, we have been able to, almost all the APOs have been able to export to 16 countries. 200 metric tons has been exported. The price realization has increased to 40%. We've been in Northeast, we've been able to create a food valley across key products and so on and so forth. And we hope that with your guidance and leadership, sir, and this government's vision to align to Viksit Bharat, West Bengal would urge into a new transformation era, and focusing on agri marketing, focusing on agri infrastructure, it would help overall farmer. With that, thank you very much for this opportunity. I look forward to contribute to this West Bengal story, sir. Thank you so much. Now I request, also I would like to request all our distinguished speakers to kindly be brief and precise. Now I request Mr. Amit Padjoshi. Now I request Dr. P.K. Chakraborty, who is the Plant Sciences, from Plant Sciences, ADG, former ADG, ICAR. Mr. Dr. P.K. Chakraborty, please. But I would like to request to be very precise and brief. Thank you. Good morning, everybody. Dignitaries on the dais, Honorable Minister, and other dignitaries on the dais, my colleagues, staff, press, friends, ladies and gentlemen. I had been seeing the agriculture through plant protection. In fact, I have been seeing in the Government of India, in the Indian Council of Agriculture Research, I have been working as a ADG of plant protection and a member of Plant Sciences of Agriculture Scientist Recruitment Board for a long time. And what I would like to say today is that Eastern India, in fact, it feeds the nation. And for the last more than a decade, it has been seen and it has been envisaged that the second green revolution in the country was envisaged to be coming out from this region of the country, which is highly fertile, which is highly diversified kind of agriculture we have. We are endowed with a good amount of rainfall, very good alluvial soil and fertile soil, having every elements of production and productivity, yet we have enormous potential to unlock or unshield the agricultural diversity, agricultural production from this part of the country. The entire eastern sector of the country with nearly about 5 states, we are contributing to about 40 million hectares of lands are being tilled by this region, of which Bengal and 110 to 125 million tons of food grains are being raised from this part of the country with 30% production, and 75 to 80 million tons of horticultural production, means 1/4 of the total country's production is coming out from this region, and 8 to 10 lakh crores of annual agricultural economy is coming out. Yet I would say there is an enormous amount of potential which is which has to be unshielded. And again, a matter of pride that 50% of the rice, it comes from this region,
of the country, four-fifths of the tea production, 95% of jute production, and this with all these kind of production, and still we produce about 60 to 70% of fisheries, inland fisheries which is coming, and it is ample amount of fertile land, as I said already. But the constraints are certain constraints. There are numerous constraints which are coming of late. Fragmented land holding is one of them, which is becoming difficult for the advanced technologies to be implemented, like drones and all their application, which are being found to be very innovative for agriculture. Those limitations are there. Then climate change, which is leading to bringing in lots of invasive pests and diseases which are coming, which are very important. So we need to take care of those things. And another major, we have technology. There is no dearth of technology, and I will be telling more on that in the panel discussion later on during the time. But the major constraints, let me tell that this our government in West Bengal, with the new setup of developments which are being unshielded. Now, there is a major constraints of spurious technologies. We need to see that lots of agri inputs, including seeds, fertilizers, pesticides, biologicals, because this government is very much particular about organic and natural farming. Those things are being, their quality has to be managed, and those are one biggest challenge which is coming, and which needs to be provided solutions together with the administration. Poor technology dissemination. Sir, this is one biggest challenge which is happening in our country. Now, despite having 77 agricultural universities, 113 ICR institutes, 731 KVKs, we, with 14 crore farm families, and out of which about maybe 8 crores are there in this region of farm families, and which are living in 6.5 lakh villages. The entire public sector system, we are reaching hardly 42% of the farmers. And that is the one major stumbling block which is there, that the farmers are not getting the advanced knowledge of the technologies which are there. And we have to rise up to the occasion, and there are very poor sources of dissemination have to be increased, improved, and lack of lot of partnership, public-private partnership. This is the last point I would like to say. Public-private partnership, which is very important, which is not really happening, and that needs the need and concern of the this government. And also, sir, another last point is the policy perspectives, the policy paralysis which is governing. According to recently, there has been a survey of United Nations Framework Convention in Climate Change. About 198 countries are participants, out of which 192 countries, they said that the policy paralysis or policy modification, analysis, renovation has to be done, which are becoming biggest detriment to the flow of technologies and reach of the technology to the farmers. And hardly 5% of the technology, it is said that hardly 5% of the technologies are supported with the amenable policy perspectives, which sees light of the day, which led the technology to see light of the day. Thank you all. Thank you, sir. And all of you know that, in agriculture, SBI, State Bank of India, plays a very important role in rolling out all the schemes of the government. So we have Mr. Dinesh Kumar Varadraj, who is the AGM Agribusiness, State Bank of India, and we work very closely with them, and they know the problem of the credit linkage. Kindly be precise, and you know the most about the problem. Good morning, respected Honorable Minister Agriculture, and all my distinguished guests on the dais, and all the startups and the scientists also there, FPOs, existing companies who are dealing with all the agricultures. So I want to speak in Hindi because number of FPOs are there. So what I want to say कि वो उनको समझ में आए कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं. Exactly what is happening in the banking कि हम जो स्कीम हमारे पास होती है उसको हम पहुंचा नहीं पाते हैं.
तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर एपीओ के बारे में डिस्कस किया गया अभी आपको। तो एपीओज़ में होता क्या है, यू मस्ट नो अबाउट दैट कि एपीओ आपने बना लिया है लेकिन एपीओ का यूज़ कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आई विल टेक 3 to 5 मिनट्स। तो इसमें जनरली अगर हम इस इकोसिस्टम को अगर समझें तो इकोसिस्टम हमारा केसीसी से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर का, जितना जर्नी स्टार्ट वहाँ से होता है। और ख़त्म कहाँ होता है, उसको प्रोसेस्ड करने के बाद जब हमारे पास खाने के लिए जब आ जाता है वहाँ वो ख़त्म हो जाता है कि हमारे पास अब पहुँच गया खाना, तो दैट मीन्स फिनिश। तो इसके बीच में जितना भी चेन वो अपना वैल्यू चेन सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम जो इसके अंदर हम आता है, तो हमारा उसमें कंसर्न क्या रहता है, जैसे सभी स्पीकर्स ने बताया भी कि कहाँ कहाँ हम लॉस कर रहे हैं। प्रोडक्शन आपका अच्छा है लेकिन उसको हम स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमें क्या है, दो जो मेन जो स्कीम्स जो एग्रीकल्चर में जो प्रोमिनेंटली अभी इस समय है, एक हमारा AIF स्कीम जो रहता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि आपका पोस्ट हार्वेस्ट आपके लिए रहेगा। एक प्रोसेसिंग पार्ट PMFM जो पार्ट रहता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग जितना भी एग्रीकल्चर, जिस भी एक्टिविटी के साथ आपका नाम एग्रीकल्चर जुड़ जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर PMFM का पार्ट बन जाता है। तो इसमें आपको देखना क्या है, जो आप प्रोसेसिंग पार्ट करते हैं, आप मसाला बनाते हैं, आप आटा वगैरह का जो प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वो सभी आपका प्रोसेसिंग में आता है। बेनिफिट इसका क्या रहेगा आपके लिए, बेनिफिट इसमें अगर सिंपली इसको समझा जाए कि आपको जो सब्सिडी जो मिलता है, कैपिटल सब्सिडी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मशीनरी के जो पैसा मिलता है आपको, उसको गवर्नमेंट आपको लगभग 35% आपको उस पर कैपिटल सब्सिडी देती है। वो 10 लाख तक का इसमें अमाउंट रहता है। दूसरा जो AIF का जो पार्ट हमारे पास रहता है, आपके पास प्रोड्यूस आपके पास है, उसको आपको स्टोरेज करना है आपको, या आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, वो सभी AIF का पार्ट है। अब इसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, अब इसमें सिंपली अगर कहें तो 6% पे आपको जो है इंस्टीट्यूशंस में आपको प्रोवाइड कराएगा फाइनेंस। और इसमें जो की नोट्स जो रहेगा इसके अंदर, आप 2 करोड़ का इसमें एक लिमिट रहता है। तो समटाइम्स 1-2 एंटरप्रेन्योर्स में बाहर मिला था, वो कह रहे थे कि सर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इसमें। तो इसमें जो AIF के अंदर जो रहता है आपका, उसमें सिक्योरिटी जो है CGT SME के थ्रू आपको कवरेज मिल जाता है। उसका एक फीस रहता है, वो भी गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स करता है। आप सोचिए कि आपको 2 करोड़ तक का जो अमाउंट है आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। दूसरा जो उसका कवरेज है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसका कवरेज जो आप उसका पेमेंट जो करेंगे आप 1.25 से 1.75 तक का उसका मैक्सिमम प्रीमियम रहता है, वो भी गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करता है आपको हर क्वार्टर में। और ऐसा AIF का काम आप कम से कम 25 लोकेशंस पे कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट लोकेशंस में सिंगल पर्सन कैन डू दिस AIF एक्टिविटीज, द AIF अवेलमेंट ऑफ फंड्स अप टू 50 करोड़, बट दैट शुड बी डिफरेंट लोकेशन, नियर बाय डिफरेंट लोकेशन। तो इसमें आप ये समझिएगा कि आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप 50 करोड़ तक आप ले सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर FPOs बैठे हैं, क्योंकि मेन कंसर्न मुझे जो FPOs का है और जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, अब AIF के अंदर खाली आपका स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, उसके ऊपर रिपेयर, रेनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल भी आप कर सकते हैं। उसको आपको सोलराइज करना है, आपको कूलिंग के लिए कुछ अलग से कुछ उसमें सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, दैट आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद जैसे आप कोई टिश्यू कल्चर के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द AIF। तो उसमें जो डिटेल्स में जो रहेगा कि हम 330 के आसपास हम उसको हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर प्रॉपर स्कीम एलोब्रेशन करेंगे हम उसमें, हम कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो एज ए स्टेट बैंकर हम आप सभी के साथ हैं, और जहाँ जहाँ आपको जरूरत रहेगा, स्मॉल टिकट साइज लोन, बिग टिकट साइज लोन, क्योंकि स्टेट बैंक इसमें हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ देता रहता है। अभी हमने एक रोबोटिक AI के लिए हमने एक हैदराबाद में भी एस्ला के नाम से हमने एक लैब का इनोग्रेशन किया है। तो वहाँ हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया, तो एक स्पेशलाइज लैब की है जिसमें हम कल डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसमें AI का इंपॉर्टेंस क्या है उसके अंदर। तो ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रमोटिंग फ्रॉम द SBI साइड। तो मेरा मानना ये है कि इसका जो इंटरेक्टिव सेशन जो रहेगा 3:30 से लेकर 4:30 तक हमें एक सेशन दिया गया है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा उस समय आप सभी अवेलेबल रहें। तो मेरी तरफ से यहीं तक है।
आप सभी को फिर से धन्यवाद. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request Mr. Paramananda Pandey, and after Pandey, we will আমরা আমাদের মাননীয় মিনিস্টার মহাশয় এখানে আছেন, তার কথা আমরা শুনবো after Mr. Paramananda Pandey. Mr. Pandey, please. Thank you very much, Honorable Minister, distinguished dignitaries, respected policymakers, industry leaders, members of research community, representatives of FPOs, startups, and friends from the farming community, a very good morning. Addressing this gathering, transforming of Eastern India agriculture food ecosystem through innovation and collaboration brings a profound sense of purpose for me. It's privileged to be part of its 2026. So agriculture today is no longer judged only by how much we produce. It's just by how efficiently we produce, how effectively we connect markets, and ultimately how much of that value ultimately reaches our farmers. I believe every successful agri value chain begins with the first choice that the farmer makes, and it's seeds. Pan Seed is a 50-year-old organization. We take pride in providing quality seeds to the farmer for past 50 years. And our purpose is good seed, good life. The seed determines the genetics of the crop, its productivity, quality, resilience, nutritional value, sustainability for different markets. In many ways, it is the first investment a farmer makes and the first step in building a profitable value chain. So West Bengal has made encouraging progress in improving the adoption of quality seeds, and seed replacement ratio right now is 40 to 50%. But there is a structural issue, there is a structural concern. We also heard the earlier speaker mentioning about it, that 96% of the farm families are small and marginal with fragmented land holding, and they are struggling for value of the crop. That's why we need to shift our focus from production-centric agriculture to value chain-centric agriculture. So a stronger value chain will ensure that good genetic translates into better yield, better quality, efficient aggregation, scientific storage, faster market access, and ultimately better price realization. At Pan Seed, this philosophy is reflected in our purpose. I said good seed, good life. We believe a good seed creates value for every stakeholder, from farmers and processor to retailer and the consumer. Our research and development program is recognized by Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, and is supported by 6 research stations across the country, guided by our vision of powering agriculture through technology. We combine advanced breeding technology, AI-enabled quality systems, digital platform to develop high adaptive, climate resilient, and market-oriented varieties. Our objective is simple: to ensure that innovation does not remain in research plots, but reaches farmers and delivers measurable impact. I believe Eastern and Northeastern India are uniquely positioned to lead the India's next agriculture transformation. And the future of Indian agriculture will be determined by creating more value from every seed, every hectare, and every harvest. And if we truly want to reimagine the agriculture value chain, we must begin where every crop begins, with the right seed. So if we innovate at seed level, collaborate across the value chain with mutual trust, and execute with discipline, Eastern India will not merely participate in the agriculture transformation, it will lead it. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এখন মাননীয় মিনিস্টার আমাদের শ্রী দিলীপ ঘোষ, অনারেবল মিনিস্টার ইন চার্জ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, মার্কেটিং অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, আমি শ্রী ঘোষকে বলবো ওনার বক্তব্য রাখার জন্য।
नमस्कार। हमारे उपस्थित अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित एकेडमिक क्षेत्र से लेकर के कृषि क्षेत्र तक अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि, सबको मैं स्वागत करता हूं। जानकारी के लिए एक बार मैंने सुना बंगाल के बाहर से भी लोग आए हैं। उड़ीसा से कितने लोग आए, एक बार हाथ उठाइए। कोई हैं उड़ीसा के? इतने ही हैं। बिहार से एक दो लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट आसाम से कोई हैं? उड़ीसा के लोग तो बांग्ला समझ ही जाते हैं, है ना? देश की बात देश की भाषा में बोलनी चाहिए। तो आज আমাদের এই যে আয়োজন, এত সমস্ত লোককে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসছেন, সেই জন্য বেঙ্গল চেম্বার কমার্সকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ধরনের আয়োজন মাঝে মধ্যে হওয়ার দরকার আছে। আর যারা কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, কৃষির দিক দিয়ে দেশকে সম্পন্ন সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, এক জায়গায় বসে এসে আমাদের আলোচনা চর্চা করা উচিত। সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করা উচিত। তার মধ্যে ব্যাংক, নাবার্ড, যারা আর্থিকভাবে মানুষকে সহযোগিতা করেন, সংস্থাকে বলুন বা কৃষককে, তাদেরও এক জায়গায় আসার দরকার আছে। তাদের স্কিম কী আছে কৃষকদের সামনে বলার দরকার আছে। পশ্চিমবঙ্গ একটা কৃষি নির্ভর প্রদেশ, যদিও এখানে ইন্ডাস্ট্রিও খুব আছে বা ছিল আগে ভালো। এখানে মাছ উৎপাদনে আমরা এক নম্বরে আছি। এছাড়াও পিগারি, গোটারি, ডেয়ারি, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি এরও অনেক বেশি প্রোডাকশন আছে আমাদের এখানে, কিন্তু কনজামশানও অনেক বেশি। 10.5-11 কোটি লোক এখানে, বাজার অনেক বড়। সেই অনুযায়ী যে পরিমাণে উৎপাদন হওয়া উচিত, যে কোয়ালিটির হওয়া উচিত, সেটা এখন আমরা দিতে পারিনি। তার কারণ গত 10-15-20 বছর ধরে বিজ্ঞানের যে লাভ অন্যান্য প্রদেশরা পেয়েছেন, বাংলাকে তার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে প্রশাসনিক কারণে। কেন্দ্র সরকারের অনেক প্রজেক্ট শুরু হয়ে গেছে, তারা সোজাসুজি কৃষকের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন, বা কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত যে সংস্থা আছেন, ব্যবসা করেন, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের সুবিধা দিতে চান। ইনামের মাধ্যমে সমস্ত মার্কেটকে সারা ভারতবর্ষে যুক্ত করে যেখানে যা উৎপাদন সেটাকে সমবন্টনের চেষ্টা করছেন। এ সমস্ত থেকে পশ্চিমবাংলার কৃষকদেরকে, কৃষির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের, সংস্থাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। কোনো এনকারেজ তো করাই হয় না, বরঞ্চ উল্টো করা হয়। কোনো সংস্থা যদি কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে চায়, সরকার প্রথম তাকে বাধা দেয়, ডিমোলাইজ করার চেষ্টা করেন, আর না হলে তার কাছ থেকে ঘুষ চাওয়া হয়। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এখনও প্রায় এখানে 60-62% কৃষক পশ্চিমবাংলায় কৃষির সঙ্গে তাদের জীবন যুক্ত আছে, কৃষি নির্ভর জীবন। লক্ষ লক্ষ যুবক যারা গ্রাম থেকে আসেন, কৃষক পরিবার থেকে, তাদের কাছে কোনো জীবিকা নেই, কারণ কৃষি আজকে লাভজনক নয়। আমি নিজে একজন কৃষক পরিবারের ছেলে। আমরা পূর্বপুরুষ থেকে চাষ করে আসছি, আমার পরিবার এখনও কৃষি নির্ভর, কিন্তু আমাদের জেনারেশন ধীরে ধীরে কৃষির বাইরে চলে গেছে। 5 ভাইয়ের মধ্যে 3 ভাই কৃষির বাইরে, 2 ভাই বাড়িতে আছেন, তারা চাষবাস করেন। তো এই যে তার কারণ কি, কৃষিতে একটা শ্রমিকের সমস্যা আছে। যে কোনো চাষ করতে গেলে যে সারের প্রয়োগ হয়, সে সার পাওয়া যায় না, 3 গুণ দাম দিতে হয়, কালোবাজারি হয়। বিশেষ করে এই যে আলু চাষ হবে, তখন সারের দাম বেড়ে যায়। ধান যখন রোয়া হচ্ছে, তখন ধানের দাম বেড়ে যায়। কালোবাজারি, কোনো মা বাপ নেই কত দাম নেওয়া হবে। এখানকার কৃষক গরিব, ছোট ছোট ক্ষেত তাদের কাছে, আধুনিক মেশিন ব্যবহার করার মতো তাদের কাছে ক্ষমতাও নেই, আর সেই মেশিনের উপলব্ধতা নেই। এদের ধীরে ধীরে আমরা দেখছি ধান কাটা হয় মেশিনে, আগে হাতে কাটতো, মেশিনে ঝাড়তো, এখন মেশিন এসে গেছে, কেটে ঝেড়ে বস্তা ভর্তি করে দিয়ে দিচ্ছে। সেই মেশিন কিন্তু এখানে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আমি দেখেছি হরিয়ানা থেকে মেশিন চলে আসে সিজনে, বছরে 2 বার, 1-1.5 মাসের জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু একটা মেশিন পশ্চিমবাংলার বর্ডারে ঢুকতে 20,000 টাকা চায় তার কাছ থেকে, এখানকার এজেন্সির লোকের আছে, পুলিশ হোক বা অন্য কেউ। তো একটা মেশিন ভাড়া খাটবে, যদি 20,000 টাকা দিয়ে দেয় 1 মাসের জন্য, তো লাভ কি থাকবে? এই ধরনের সমস্ত জায়গায় অবস্ট্রাকশন লাগানো আছে। পশ্চিমবাংলায় আসবেন আপনি, সব জায়গায় নো এন্ট্রি বোর্ড লাগানো আছে, আপনি ঢুকতেই পারবেন না। এখানকার যারা যুবকরা কাজ করতে চান, প্রায় 40-45 লক্ষ যুবক যারা
কেউ স্কিল্ড, বেশিরভাগ সেমি স্কিল্ড বা আনস্কিল্ড লেবার। এরকম 40-45 লক্ষ লোক বাংলার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি করছেন, আর খুব সাধারণ মানের চাকরি। কলকারখানায় গেলে সামান্য স্কিল না হলে আনস্কিল লেবার হিসেবে কাজ করেন, হোটেলে বয় বেয়ারার রাঁধুনি হিসেবে কাজ করছেন, রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন, ডেকোরেটর গিয়ে এখান থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছেন, পাহাড়ে গিয়ে পাথর ভাঙছেন, ওখানে গিয়ে চাষ করছেন, এই কাজ সেই কাজটাও এখানকার দিতে পারে না সরকার। ফলে পলায়ন শুরু হয়ে গেছে, সময় শ্রমিক পাওয়া যায় না চাষ করার জন্য। আমার পরিবারের জমি আছে, চাষ প্রায় বন্ধ, এক তো শ্রমিক পাওয়া যায় না, ধান রোয়া কাটার চাষ করার, তো একটা ফসল হয়, বাকি জমি পড়ে থাকে, 3টে ফসল হতে পারে। স্বাভাবিক উৎপাদন কমে যাচ্ছে, চাষির ইনকাম কমে যাচ্ছে। তো চাষকে যদি লাভজনক করতে হয়, কৃষককে যদি কৃষিমুখী করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে এই আধুনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার যে প্রকল্প দিয়েছে সেগুলো লাগু করতে হবে, এবং আপনারা যে সমস্ত সংস্থা চালাচ্ছেন যার মাধ্যমে কৃষককে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছেন, তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আমার হাতে কৃষি বিভাগ নাই, কিন্তু কৃষিকে সাপোর্ট করার মতো ব্যবস্থা পঞ্চায়েত বিভাগ আছে। আপনারা জানেন জি রামজি, আগে 100 দিনের কাজ নারেগা বলা হতো, এখন জি রামজি 125 দিনের কাজ। আগে রেস্ট্রিকশান ছিল, এখন খুলে দেওয়া হয়েছে, 318টা স্কিম দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের যা যা কাজ হতে পারে সে সমস্ত কাজ সরকারি লেবার দিয়ে করানো যায়। টাকা দেবে সরকার, আপনার বাড়ির কাজও করতে পারে। আপনি গোশালা তৈরি করবেন, জি রামজির লেবার সে কাজ করে দিয়ে যাবে, মিস্ত্রি কাজ করে দিয়ে যাবে। আপনি পোলট্রি ফার্ম তৈরি করতে চান, সেটা করে দিয়ে যাবে। আপনার জমির বাঁধ বাঁধতে হবে, সেটা করে দিয়ে যাবে, আপনার পয়সা খরচা হবে না। এমনকি আবাস যোজনার বাড়ি আর শৌচালয়ের জন্য যে লেবার, সেটাও জি রামজি থেকে দেওয়া যাবে, যাতে আপনার খরচা কমে। কিন্তু এত বছর ধরে এই পুরো প্রজেক্টকে বন্ধ রাখা হয়েছিল, কেন্দ্র সরকারও বাধ্য হয়েছিল, এত ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি তার জন্য বন্ধ হয়ে গেছিলো। সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ছিল, উপায় নেই, ইনকাম নেই। তো সেই জন্য অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে রাস্তা। পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। সবাই এখন পজিটিভ চিন্তাভাবনা করছেন, কিছু করতে হবে। এই সময় 1-2 বছরের মধ্যে আমাদের তাদের কাছে পৌঁছে সেই কৃষকদেরকে রাস্তা দেখাতে হবে। লাভজনক কৃষি কিভাবে হতে পারে, এক জমিতে একাধিক ফসল কি করে হতে পারে, সেই ফসলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তার গুণমান কি করে বাড়ানো যেতে পারে, এটা আমাদের দেখাতে হবে। অতি সম্প্রতি আমরা এখানে আম মেলা করেছিলাম, প্রতি বছরই হয়, অনেক টাকা খরচা হয়, সরকারের অনেক কিছু হয়, দিল্লিতেও হয়, আমি গেছিলাম ওখানেও। এই পাশে একটা আমাদের এগ্রিকালচার মার্কেটিংয়ের বিল্ডিং আছে, আমরা ঠিক করলাম বেশি খরচা না করে এই বিল্ডিংয়ের 4-5 তলা মিলিয়ে আমের স্টল দেওয়া হয়েছিল। ট্রেডিশনাল যেখানে আম চাষ হয়, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদা, সেখানকার আম তো এসেই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও ভালো কোয়ালিটির আম বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া থেকে এসেছিল। সেখানে আম চাষ হচ্ছে এবং সুস্বাদু সুন্দর। যে হিমসাগর আম আমরা কলকাতার আশপাশে খাই, 3-4-5টা জেলাতে হয়, সুন্দর সুস্বাদু, আর 2 সপ্তাহের মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে যায়, একসঙ্গে পেকে যায়। সেই আম 20 টাকা 15 টাকায় বিক্রি হয়, চাষিরা দাম পান না, যা দাম দিতে হয় না নষ্ট হয়ে যায়, রাখার ব্যবস্থা নেই। মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ নাই আমাদের এখানে, গত 10 বছর 15 বছরে কোনো কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হয়নি, কেবল আলুর জন্যই কোল্ড স্টোরেজ আছে, আর বিশেষ কিছু রাখা হয় না। লেবু টেবু টমেটো 2-4-6 মাস থাকে, শেষ। তো সেই হিমসাগর আমকে তারা প্রোটেক্ট করে কভার দিয়ে চাষ করেছেন, সাইজে বড়, সুন্দর, রং পাল্টে গেছে চেহারা। এছাড়াও আম্রপালি থেকে আরম্ভ করে আরও কয়েকটি জাতের আমকে দেখলাম তার সাইজ বড় হয়ে গেছে, চেহারার মোহরা সুন্দর, আকর্ষণীয় হয়ে গেছে, বিদেশে রপ্তানি করার মতো। তো প্রেজেন্টেশনও হওয়া চাই, পহলে দর্শনদারি বার মে গুণ বিচারি। দেখতে সুন্দর না হলে কেউ তাকাই না। আজকে দুনিয়াতে আইটি আর বিউটির এত ইজ্জত কেন? দেখতে ভালো হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার, আগে সুন্দর হতে হবে। তো আমরা নিজের জীবনে যেমন আশা করি, সমস্ত ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। ভালো জিনিস সমাজের সামনে আনতে হবে, প্রথম দর্শনধারী হওয়া চাই, দেখতে ভালো হওয়া চাই, তারপরে খেতে ভালো কিনা দেখা যাবে। তো সেটা আমাদের চাষিদের শেখাতে হবে। চাষ আম হয়ে গেল, ফেলে দিল। পেয়ারা 2-3 বছরের মধ্যে দেখলাম পুরো পেয়ারার চেহারাই পাল্টে গেছে। আমরা ছোটোবেলায় গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খেতাম, ছোটো ছোটো পেয়ারা হতো, কষ্টে কষ্টে হতো, পাখিও খেত, আমরাও খেতাম। এখন পেয়ারা, একটা পেয়ারা 1 কিলো ওজন হয়। তখন 20 টাকা 10 টাকা আলু পেয়ারা বিক্রি হতো, এখন 50 টাকা 60 টাকা বিক্রি হতে। লোকাল পেয়ারা, এখানে বারুইপুরের পেয়ারা বা কাশির পেয়ারাও আছে, ভেতরটা লাল লাল। কিন্তু এখন যে নতুন টেকনোলজিতে পেয়ারা চাষ হচ্ছে, আধা কিলো 1 কিলো একটা পেয়ারা
100, 150, 200 টাকা কিলো। আপনারাই কিনে খাচ্ছেন, কি খাচ্ছেন কি না? পেয়ারার রং পাল্টে গেছে, চেহারা পাল্টে গেছে, একদম আলাদা জিনিস হয়ে গেছে। তো সেই পেয়ারা, তার চাষের পদ্ধতি আমি কিছু ভিডিও টিডিও দেখি মাঝে মধ্যে ইউটিউবেতে কীভাবে চাষ করছেন। এক একটা পেয়ারাকে কভার করে, এক একটা গাছকে কাটিং করে, একটা ডালে একটাই ফল। আমরা তো দেখতাম এত পেয়ারা ফলেছে, গাছ ঝুঁকে গেছে নিচে, খাওয়ার লোক নেই, স্বাদও ভালো নেই। কিন্তু সেই পেয়ারা একটা ঝাঁকার চাইতে একটা পেয়ারা ডালে হয়েছে, এত বড় সাইজ, সুন্দর দেখতে, সাদা রং। তো সাজিয়ে রাখলে আপনার চোখ টানবে যে এবার কিনি একটা, খাই। একটা পেয়ারা 50 টাকা দিয়ে কিনলেন আপনি, আর এখানে 25 টাকা কিলো বিক্রি হয়। তো গুণবত্তা, গুণমানও তার বাড়াতে হবে, তাহলে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হবে, লোককে হবে। আমাদের এখানে যারা চাষ করেন সেই ট্রেডিশনাল চাষ, সেই পাট হোক, ধান হোক, আলু হোক, অন্যান্য, হয়তো কিছু উন্নত বীজ এসেছে আলুর, কিন্তু চাষ করার পদ্ধতি প্রায় সেরকমই আছে। অন্যান্য চাষে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। 10 বছরের মধ্যে বিশ্বে অনেক কিছু পাল্টে গেছে, কৃষিও আমূল পাল্টে গেছে। তো সেই সুবিধা যদি আমরা এখানে লোককে দিতে না পারি, তার চাষের গুণমান বাড়বে না, জীবনস্তর উন্নত হবে না, আর বাংলা কখনো সম্পন্ন হবে না। যদি আমরা বিকশিত ভারত বলছি, তো বিকশিত উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি করতে হয়, পূর্বাঞ্চল, তাহলে বিকশিত বাংলা আগে করতে হবে। বাংলা যদি বিকশিত না হয়, তাহলে পূর্বাঞ্চলে বিকশিত হবে না, ভারতের বিকাশও পূর্ণ হবে না। কারণ বাংলা চিরদিন সবচেয়ে বেশি যোগদান দিয়েছে। স্বাধীনতার সময় ভারতের টোটাল জিডিপির সঙ্গে ভারতের 24% জিডিপি ছিল, মানে 1/4 মোটামুটি। কিন্তু বাংলাকে নিজে পিছন দিকে টানা হয়েছে ধীরে ধীরে। বামপন্থীরা 35 বছরে তাকে 15% এনেছিলেন, এখন 8-10%, 9% এসে গেছে বোধহয় জিডিপি আমাদের ভারতের যোগ। খালি আমরা কমেছি নয়, বাকিরা বাড়িয়েছে তাদের যোগদান। অন্যান্য স্টেট, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো গরিব স্টেট, যেখানে কৃষি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, আজকে তাদের স্টেটের জিডিপির মধ্যে 9, 10, 12% তারা যোগদান দিচ্ছে কৃষি থেকে। যেখানে যাকে বলা হতো বঞ্জার ভূমি, তারা বাঁধ তৈরি করেছে, তারা এক ফসলা জমিকে 2 ফসলি করেছে। কিন্তু আমরা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাকে পিছন দিকে নিয়ে গেছি। অর্ধেক জমি দুবার চাষই হয় না, কারণ লাভ হয় না, ক্ষতি হয়ে যায়। ধান, প্রায় 1,60,00,000 টন ধান ভারতে, আমাদের বাংলায় চাষ হয়। ভারতবর্ষে যে 2-3টা রাজ্য আছে যেখানে ধান বেশি উৎপাদন হয়, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা প্রথম সারিতে আছে। পাট সবচেয়ে বেশি উৎপাদন আছে, আমরা ফার্স্ট আছি। আলু সেকেন্ড পজিশনে। এবারে আলু সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে, প্রায় 85 লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি আলু চাষ হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ম্যাক্সিমাম 60 লক্ষ মেট্রিক টন আলু আমরা ব্যবহার করি, কনজাম করি। বাকি 25-30 লক্ষ মেট্রিক টন কোথায় যাবে? 1/3 বেঁচে যাবে। নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে বস্তা করে, খাওয়ার লোক নেই। কারণ এর আগের সরকার বাইরে আলু আর রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। উড়িষ্যা, বিহার, সব জায়গায় বাংলার আলু যেত, ভালো সুস্বাদু সুন্দর আলু বন্ধ করেছে। ফলে মার্কেট হয় তারা নিজেরা চাষ করছেন আলু, হিমাচল থেকে এক্সপার্ট নিয়ে এসে চাষ শিখেছেন উড়িষ্যার লোকেরা, বা ইউপি থেকে, পাঞ্জাব থেকে তাদের মার্কেট নিয়ে নিয়েছে, তারা এসে আলু বিক্রি করছে। আমাদের আলু বন্ধ। আজকে আমাদের আলু চাষিরা বলছেন যে এত আলু করব কি, আমরা স্টোরে ভর্তি হয়ে গেছে। তো আলু বেশি উৎপাদন হলে আমরা চাষিরা মার খাই, যদি কম হয় তাহলেও চাষিরা মার খায়। পাট এত সুন্দর চাষ করি আমরা এখানে, এমনিতে পাটের ডিমান্ড কমে গেছে, পাটের বস্তা কমে গেছে, প্লাস্টিকের বস্তা চায়না থেকে আসছে, তাতে সামগ্রী রাখা হচ্ছে। তো পাটের বস্তা যাতে বেশি ব্যবহার হয়, কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে, প্রতি বস্তাতে কোটি কোটি বস্তা বিক্রি হচ্ছে। হরিয়ানা থেকে, এখান থেকে আমাদেরকে পাটের বস্তা নিয়ে যাচ্ছে। আমি মিল গেছিলাম দেখতে। আমি 2-3 বছর ধরে পাট চাষিদের সঙ্গে কাজ করেছি, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়াতে বৈঠক নিয়েছি। সমস্যা কি, চাষ কেন কম করছেন? বলে আমরা ক্ষতি হচ্ছে, গত বছরের পাট এবছরও পড়ে আছে বাড়িতে, নতুন পাট আসছে, রাখবো কোথায়? বিক্রি করতে গেলে ক্ষতি হবে। তো বাংলাদেশের সঙ্গে এই সমস্যা হওয়ার জন্য বাংলাদেশের পাট আসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের পাটের কোয়ালিটি আমাদের চেয়ে ভালো। এখানকার যারা এই যে ফ্যান্সি জিনিস তৈরি করছেন, এক্সপোর্ট করছেন, ব্যাগ ইত্যাদি, বাংলাদেশের পাট নিয়ে আসা। সেখানে জল বেশি, পাট ধোয়ার সুবিধা, সেখানে কোয়ালিটি ভালো। আমাদের এখানে একটা কেন্দ্র সরকারের আছে, ডিপার্টমেন্ট আইজার আছে, যারা রিসার্চ করেন এর উপরে। 6 ধরনের সন জাতীয়, পাট জাতীয় যে ফসল তার উপরে করছেন। তার মধ্যে পাট আছে, সন আছে, এই যে আমরা লিনেনের জামা পরে আছি, লিনেন তৈরি হচ্ছে, তার উপরে রিসার্চ করছেন, তারা বীজ তৈরি করছে। সেই বীজ বাংলাদেশে যাচ্ছে, তার থেকে পাট হচ্ছে। আমাদের এখানে সাফিসিয়েন্ট বীজ নাই। কেন্দ্র সরকার যেহেতু যোজনা, রাজ্য তাতে অংশগ্রহণ করবে না। তো সেই পাট চাষিরা চাষ কমিয়ে দিয়েছিলেন। একজন বললেন আমার 20 বিঘার চাষ ছিল, আমি টোটাল বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ প্রত্যেক বছর ক্ষতি হয়।
কোত্থেকে আনবে সে? তো এবারে ভগবানের ইচ্ছায় সেই পাট কেন্দ্র সরকার যাকে সাবসিডি দিচ্ছে এমএসপি 6,000-এর কাছাকাছি দাম প্রতি কুইন্টাল, সেটা বাজারে 18,000-19,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ 10 বছরে যা ক্ষতি হয়েছিল চাষিদের এবার সেটা পুষিয়ে যাবে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু প্রত্যেক বছর কেন লাভ হবে না? তাহলে কেন চাষ করবে? এত কষ্ট দেখছেন তো, সারা বছর পাট কাটা, এই জলের মধ্যে কাটছে, সে কাদা জলের মধ্যে ভেজাচ্ছে, নোংরা জলে তাকে ধুচ্ছে, খুব কষ্টকর কাজ। তো সেরকম আলু, পাট, আমাদের এখানে কিছু কিছু এলাকা আছে বিশেষ ফসল হয়, কলা চাষ হয়। আপনি হুগলি থেকে আরম্ভ করে নদিয়া থেকে আরম্ভ করে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচুর কলা হয়। সে কলা কি, পাকা কলা যেটা খাই সেটা বাজারে আসে, যে দাম পায় সেই দামে বিক্রি হয়। কলার কোয়ালিটি ভালো করা, তাকে প্রিজার্ভ করা, বাইরে সাপ্লাই করা, বা চিপস তৈরি করা, বা কলার থেকে অন্য বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা ফুড প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে, তার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আমরা চিপস খাই, কেরালা থেকে আসে কলার চিপস, এখানে নাইকে বরাবর চাষ হয়। আলুতেও যেমন আমরা খাই যে আলুটা, সেটাকে বলা হয় টেবল পটাটো, কিন্তু যেটা আপনি চিপস খান প্যাকেটের মধ্যে আছে সেটা কিন্তু আলাদা ধরনের আলু, তাকে বলা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটাটো, যেটা শক্ত হয় আলুটা, ওটাকে নিয়ে কেটে ওটাকে চিপস তৈরি করায়। এই ধরনের আলুর চাষও বাড়াতে হবে, কারণ আপনি যদি যে খাবার আলু যদি 20 লাখ টন বেঁচে যায়, তো সে আলু চাষি তো সুসাইড করবেই। সেই জন্য আপনি তাকে বলুন যে তুমি 5 বিঘা যে চাষ করছো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটাটো করো, এটা আমরা কিনে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করব। তার জন্য ফুড প্রসেসিং এখানে সেন্টার চাইতো, কে চিপস তৈরি করবে। ইদানিং সরকার পাল্টাবার পরে অনেক কোম্পানি আসছেন যারা এই ধরনের ফুড প্রসেসিংয়ে কাজ করতে চান। আমার কাছে যে ডিপার্টমেন্ট আছে এগ্রিকালচার মার্কেটিং, তার বহু শেড আছে, কৃষক বাজার আছে, প্রায় 185টা পড়ে আছে, কোনো ইউজ হয় না। ভূতের বাড়ি, গুন্ডা ডাকাতরা এখানে মদ খাচ্ছে, মাতলামি করছে, অ্যান্টি সোশ্যালরা কবজা করে নি, সরকারের কোনো ইয়ে নেই। আমরা ঠিক করেছি এগুলো পুরোকে পুরো লিজ দিয়ে দেবো, ভাড়া দিয়ে দেবো। আপনি ফুড প্রসেসিং সেন্টার করুন, আপনি হিমঘর তৈরি করুন, আপনি অন্য প্যাকেজিংয়ের জন্য ওটাকে ইউজ করুন, বাইরে থেকে মাল নিয়ে আসছেন এখানে চেঞ্জ করে প্যাকেজিং করুন, স্টোর হিসাবে ইউজ করুন, ছোটো হিমঘর হিসাবে। তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এগুলো দিয়ে যে কোম্পানি আপনারা কাজ করতে চান তাদেরকে আমরা দিতে চাই। অনেক বেকার যুবরা কাজ করতে, আমাদের কাছে হাজার হাজার স্টল আছে, অনেক স্টল পড়ে আছে, 16,000-এর মধ্যে 4,000 স্টল পড়ে আছে, তার কোনো ভাড়া দেওয়া হয় না, কোনো প্ল্যানিং নেই। আমরা চাইছি গরিব যারা যুবকরা বলবো যে আপনি 1 বছর এখানে সবজির ব্যবসা করুন, আপনি খালি ইলেকট্রিক বিল দেন, আমাদের কোনো ভাড়া দিতে হবে না, আপনি 1 বছর পরে আমাদের ভাড়া দেবেন। এই ধরনের স্কিম আমরা নিয়ে আসছি যাতে সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে ব্যবসায়ী লাভ হন। টমেটো চাষ হয় পুরুলিয়া থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তর চাষ হয়। যখন টমেটো ওঠে ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতে, তখন 2 টাকা 3 টাকা কিলো হয়ে যায় টমেটো। ওখানে আমরা 30 টাকা খাই, 25 টাকা খাই। এই যে মাঝখানের যে গ্যাপ, ফ্রডেদের হাতে চলে যায়। তো সেই আমাদের মার্কেটিং বিভাগ ওখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসে সিধা সুফল বাংলা নামে আমাদের স্টল চলে শহরেতে, সেখানে আমরা বিক্রি করি কম দামে, যাতে চাষিরাও পয়সা পান, আপনিও কম দামে খেতে পারেন। এই ধরনের বহু কৃষিজ উৎপাদন আছে। বিধাননগরতে পাইনঅ্যাপেল চাষ হয়, আনারস, শিলিগুড়ির কাছে প্রচুর আনারস হয় ওখানে, কিন্তু সেই আনারসের ওই বাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে, তার দামের কোনো মা বাপ নেই, কতটা দাম হবে। নর্থ ইস্টে তারা চাষ করছে, তাদের কোয়ালিটিও ভালো, এখানেও ভালো হয়, কিন্তু তার প্রসেসিং ইউনিট, টমেটো, পাইনঅ্যাপেল জুস থেকে আরম্ভ করে জেলি থেকে আরম্ভ করে ইত্যাদি যদি এখানে প্রোডাকশন হয়, ফ্যাক্টরি হয়, লোক কাজও পাবে, আমরা বাইরে মার্কেটিং করতে পারবো। তার কোনো অনুকূল পরিবেশ ছিল না, এখন চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। তো কেউ যদি কাজ করতে হয় তার জন্য আমরা প্রিমিসেস দিয়ে দেবো, ভাড়া নিন, আপনি প্রসেসিং করুন। সব জেলাতে আমাদের জায়গা আছে। তো এই জন্য সরকার এবং বাকি যারা এর সঙ্গে যুক্ত সবাইকে একসঙ্গে যদি আমরা বেরিয়ে কাজ করি, তাহলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার যেমন লাভ হবে, আমাদের গরিব কৃষকরা উপকৃত হবেন। তারা চাষ ছেড়ে দিয়ে লেবারের কাজ করতে অন্য রাজ্যে যাবেন না, তাদেরকে আটকাতে হবে এখানে। পরিবারে থাকুন, কাজ করুন, চাষ করুন, একসঙ্গে থাকুন, সবাই মিলে সোনার বাংলা বানাতে হবে। তো এই ধরনের যে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যা যা সুবিধা আছে, একাধিক সংগঠন আছে, তারা এই নিয়ে কাজ করছে, তার লাভ সবাই পাচ্ছে। যখন কৃষক আন্দোলন হলো, আমরা দেখলাম যে কেন্দ্র সরকার কী কী সমস্ত কাজ শুরু করেছে। সেই জিনিসগুলো ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন অফ প্রডিউস, ইউজ অফ ড্রোন, ওয়ার্কিং উইথ নাবার্ড, আমরা একটা কোল্ড চেইন তৈরি করেছি, ছোট ছোট কোল্ড স্টোরেজ জেলায় যাতে হবে। তো যাতে লোকাল প্রোডাক্ট, এই যে টমেটো বললাম, পাতিলেবু হয়, এ ধরনের আরও কিছু চাষ হয় যেগুলো 2-3 মাস থাকতে পারে স্টোরে। যখন এই যে সবজি হয় আমাদের এখানে শীতের সময়, সব সবজি একসঙ্গে আসে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বিট থেকে আরম্ভ করে
অনেক সবজি চলে আসে, তখন সব সবজির দাম পড়ে যায়। আর এখন সবজির দাম অনেক বেশি। 2 মাস 3 মাস যদি ওটা স্টোরে রাখি আমরা, 2 মাস পরে যখন ক্রাইসিস শুরু হবে শীতের পরে, মার্চ এপ্রিলে, তখন ক্রাইসিস হয়ে যায়, সেটা চাষি বার করে ওখানে বিক্রি করতে পারেন। সেই জন্য তার কাছাকাছি যদি আমরা রাখি সেটা করতে পারেন। কারণ আমাদের কাছে বহু রেগুলেটরি মার্কেট আছে, যেগুলো আরএমসি বলি আমরা, জেলায় জেলায় মার্কেট আছে, সেখানে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি সেগুলোকে একটুখানি উন্নত করে সুপার মার্কেট টাইপের সুবিধা দেওয়া, যেমন নিচে প্রতিদিন সবজির হাট বসে, বাজার বসবে, দোতলার উপরে কিছু, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আসবে যাবে বাজারে, সে জামা কাপড়েরও দোকান হতে পারে, রেস্টুরেন্ট হতে পারে, সেলুন হতে পারে, বিউটি পার্লার হতে পারে। তো যখন আমরা বিভিন্ন লোককে আসার সুযোগ দেবো, তখন ওখানে বিক্রি বাটাও ভালো হবে। দরকার হলে যে সমস্ত চাষিরা ওখানে আসছেন, আমি দেখেছি, আমি খড়গপুরের বিধায়ক, খড়গপুরে পুনা থেকে আর পেঁয়াজ আসে, বিশাল বিশাল লম্বা লম্বা ট্রাক, ওর এখানে লাগে, রাস্তাঘাট খারাপ হয়, শহরের মধ্যে প্রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা নেই, ওখান থেকে বাকি লোকেরা নিয়ে যান। তো সেই পেঁয়াজের প্রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা যদি করি আমরা, এরকম ব্যবস্থা করে দিই সেখানে শহরের বাইরে, তাহলে যাতায়াতের সুবিধা হবে। 20, 30, 40, 50 বছর ধরে মার্কেট চলছে, কোনো চিন্তা ভাবনাই হয়নি। কলকাতা বড় বাজারে ঢোকার রাস্তা নেই, সেখান থেকে সব সরানো হয়নি। আমি পোস্তা বাজারে গেছিলাম, হাজার হাজার ব্যবসায়ী যেখানে ফল মার্কেটে ব্যবসা করেন, যাওয়া আসার জায়গায় নেই, ইদানিং খালি হয়েছে। তাদের শিফট করে ভালো জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে ভালো ব্যবসা হতে পারে, বাইরের লোকও আসবেন। আমরা অতি সম্প্রতি পেঁয়াজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 3-4 মাস পেঁয়াজ থাকবে প্রাকৃতিকভাবে, কোনো এসি লাগানো হবে না, বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে দিয়ে। আপনারা যারা দেখেছেন পেঁয়াজ চাষ নদিয়া এদিকের যারা আছেন বা কাটোয়ার দিকে, পেঁয়াজের গাছ শুদ্ধ তুলে নিয়ে এসে চটিগুলো বেঁধে দিয়ে এরকম বাঁশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাওয়া লাগে, 2-3 মাস থাকবে, নষ্ট হবে না। আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছি, মাটির বাড়িতে উপরে চালেতে ঝোলানো থাকতো। তো এখানেও সেই একই সিস্টেমে আমরা লোন দিচ্ছি তার জন্য, যেই এলাকায় পেঁয়াজ চাষ হয় সেখানে তারা এই ধরনের স্টোর তৈরি করবেন, নিজেরাও রাখবেন, অন্য লোক ভাড়া দিয়ে সেখানে রাখতে পারেন, যাতে কয়েক টন পেঁয়াজ ওখানে থাকে। আর যখন পেঁয়াজের সিজন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসবে, সেই পেঁয়াজ বার করে, তাহলে আপনার এই যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, এটা কম হবে, বাইরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার খরচা নেই। ছোটো ছোটো গাড়ি থেকে আপনি ওখান থেকে মোটর ভ্যানেতে 8-10 বস্তা নিয়ে যেতে পারেন, দিয়ে নিয়ে এসে বিক্রি করতে পারেন, রাখতে পারেন। এই ধরনের ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি, যাতে পরবর্তী 1-2 বছরের মধ্যে এর লাভ নিয়ে চাষিরা নিজেরা স্বাবলম্বী হন, এবং আপনাদের মতো যারা সংস্থারা কাজ করছেন তাদেরও কাজ করতে সুবিধা হয় মিলিতভাবে। নতুন টেকনোলজি, আজকে ড্রোনের দ্বারা বা স্যাটেলাইটের দ্বারা কোন ক্ষেতে চাষেতে কোথায় কি অসুখ হয়েছে, কোথায় পোকা লেগেছে, ইমিডিয়েট তারা আপনি বললে আপনার ক্ষেত কোথায় দেখিয়ে দিন, এক জায়গায় বসে অফিস থেকে বলে দেবে যে এখানে এই ইফেক্ট হয়েছে। তারা লোক পাঠিয়ে ওখান থেকে ছবি নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে রিমেডি বলে দেবে যে কি এখানে বিষ দিতে হবে বা হরমোন দিতে হবে বা কী সার দিতে হবে। এর টেকনোলজি এখনও আমরা ইউজ করতে পারছি না। কিছু কিছু সংস্থা নিয়ে আসছেন, আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, বিদেশে আজকে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, না করার কোনো কারণ নেই। আমাদের কাছে IIT খড়গপুর আছে, IIM জোকা কলকাতা আছে, যেখানে অলরেডি এরা কাজকর্ম করছেন, কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করার মতো পরিবেশ নেই। কোথায় তার প্রয়োগ হবে, তার লাভ হবে কি না, কতটা লাভ হবে, এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ নেই আজকে। সেই জন্য সমস্ত এই যে আমরা ইউনিট যারা আছি সরকারের সঙ্গে একত্রিতভাবে যদি আমরা এগোই কাজ করি, আমার মনে হয় এটা খুব তাড়াতাড়ি একটা গতি আমরা পশ্চিমবাংলায় আনতে পারি। আমাদের যেখানে মার্কেট আছে সেখানে অনেক সবজির আর ফেলে দেওয়া হয়, পচে যায়, নষ্ট হয়, পাতা ইত্যাদি। সেখানে আমরা চাইছি ছোটো ছোটো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ছোটো ছোটো ইউনিট তৈরি করতে চাই। আমরা তৈরি করে দেবো, কাউকে সেটা লিজে দিতে হবে যে আপনি এটা চালান, যার কাছে টেকনোলজি আছে সে ওখান থেকে গার্বেজ পেয়ে যাবে, সেটাকে প্লাস্টিক ইত্যাদিকে আলাদা করা, সেগ্রিগেশন করে তার আলাদা প্রোডাকশন, এবং এর দ্বারা সার ইত্যাদি তৈরি করে, কম্পোস্ট বা এই ধরনের জৈব সার তৈরি করে সেটা বিক্রিও করা যেতে পারে। এ সমস্ত কিছুকে একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে যদি আমরা আনি, তাহলে আমার মনে হয় সার্বিকভাবে খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হবে। এখানকার লোক পরিশ্রমী চাষিরা, রিস্ক আছে জেনেও তারা চাষ করেন, প্রত্যেক বছর ক্ষতি হয় জেনেও চাষ করেন। চাষটা খালি ব্যবসা নয়, চাষটা তাদের জীবনের একটা অঙ্গ। তারা জমি বিক্রি করতে চান, জমিকে নিজের মায়ের মতো মনে করেন, জমিকে জীবনের অঙ্গ মনে করেন। যেমন আমরা বাড়িতে পশুপালন করি, গরু ইত্যাদি, তাকে পরিবারের অঙ্গ মনে করি, সেরকম জমিকেও আমরা সেরকম আমাদের জীবনের অঙ্গ মনে করি। তারা চাষ করতে চান, কিন্তু আধুনিকভাবে চাষ না করলে লাভ হবে না। সেজন্য আধুনিক ব্যবস্থা শিখিয়ে তাদেরকে একটু প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষকদের মাধ্যমে যে কাজটা আপনারা করছেন,
জেলায় জেলায় গিয়ে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এসে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি তো বলবো স্কিল ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে স্কিম নিয়ে বিশেষ করে আমাদের গ্রামীণ যুবক যারা আজকে অশিক্ষিত কেউ নেই এবং সেলফ হেল্প গ্রুপের যারা বোনেরা আছেন তাদেরকে আমরা যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি, লোন আমরা দিচ্ছি, 12.5 লক্ষ সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, 50% তারা সক্রিয় নন, কারণ গাইডেন্স নেই, ট্রেনিং নেই। তাদেরকে আমরা লোন দিয়েছি, এবছর প্রত্যেক সেলফ হেল্প গ্রুপকে 3.5 লক্ষ টাকা লোন দেবো, 40,000 কোটি টাকা লোন দেবে পঞ্চায়েত বিভাগ। কিন্তু সেই লোনটা নিয়ে তারা করবে কি? অপব্যবহার হয়, খরচা হয়ে যায়, অনেকে দাঁড়িয়েছেন। আর তারা সেই লোন নিয়ে যারা কাজ করছেন 1 লাখ টাকার বেশি ব্যবসা করছেন, তাদেরকে লাখপতি দিদি বলে আমাদের 3 লাখপতি দিদি বাংলায় তৈরি করবো ঠিক করেছি। প্রধানমন্ত্রী যাদেরকে পুরস্কৃত করছেন তারা নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। একজন মহিলা একজন পরিবার চালাচ্ছেন, বাচ্চাদের পড়াশোনা থেকে ঘর তৈরি করা সব কিছু করছেন। সে সুযোগ সরকার দিয়েছে, কিন্তু তাদের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের আছে, রাস্তা দেখাবার, যাতে তারা ঘাবড়ে না যান, ভয় না পেয়ে যান। একবার ক্ষতি হলেও পরের বার আমরা সঙ্গে থাকবো। এই অনুকূল একটা পরিবেশ যেটা তৈরি হয়েছে তার লাভ নিয়ে যদি আমরা সবাই চেষ্টা করি, আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলা এগোবে। যারা অন্য রাজ্য থেকে এসেছেন তাদেরকে আমি স্বাগত করছি, আসুন পশ্চিমবাংলায় কাজ করুন, আমরা সঙ্গে আছি। আমাদের এখানকার কৃষকদের জীবনের পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন হবে না। সেই পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে, ঠিক সময়ে আপনারা এই কাজ শুরু করেছেন। यही हम समय है, सही समय है। इसी समय को काम में लगा करके हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल जब कभी देश का लीड करता था, फिर एक बार उसी जगह में बंगाल को लेके जाना है, तो बंगाल लीड करेगा, उसमें सबका लाभ होगा। केवल बोलने के लिए व्हाट थिंग्स बंगाल टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, आज उल्टा हो गया है। जो इंडिया सोच रहा है बंगाल उसको सोचने के लिए मजबूर हो रहा है, उससे बंगाल को निकालना है। तो আজকের এই যে সম্মেলন খুব সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে। আপনারা আমাকে ডেকেছেন, সম্মান দিয়েছেন, কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, সে আয়োজকদের আবার ধন্যবাদ। আপনাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবো, আবার সম্মেলন হবে, আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় দিলীপ ঘোষ। আমি স্যারকে বলবো আপনারা যদি সবাই একটু সামনে আসেন, আমাদের একটা সেশন রয়েছে আমাদের মেমেন্টো দেওয়ার জন্যে। আমি আমাদের মেন্টর শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তীকে বলবো মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষের হাতে আমাদের এই মেমেন্টো তুলে দেওয়ার জন্যে। আমাদের যারা আপনারা জানেন যারা ডোকরা শিল্পী, তাদের কাছ থেকেই এটা নেওয়া হয়েছে। তারাই আমি শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তীকে বলবো আমাদের অন্যান্য যারা স্পিকার্সরা ছিলেন তাদের প্রত্যেকের হাতেই এই মেমেন্টো তুলে দেবার জন্য। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, বিশেষ ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। অনেক অনেক ধন্যবাদ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে স্যার।